جب پیسے ختم ہو جائیں سر پر ہاتھ رکھ کر 23 بار یا اللہ یا غنیوں کا انمول وظیفہ، قسم خدا کی سڑک پر پڑا ہوا فقیر بھی اس وظیفے کو، اس عمل کو خلوص دل کے ساتھ کرے گا تو اللہ پاک اس کو اربوں کا مالک بنا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو، جب آپ لوگ بالکل کنگال ہو چکے ہوں، گھروں میں فاقے ہو، مفلسی ہو، لاچاری ہو، غربت کا عالم ہو اور غربت نے ڈیلے بھی ڈالے رکھے ہوں، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا۔ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر یا پیشانی پر رکھ کر 3 سیکنڈ کا یہ مجرب اور مستند وظیفہ ہے۔ میرے کہنے پر 1 مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ غربت کو اگر آپ سے نفرت نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی غریبی فوراً امیری میں بدل جائے گی۔ پیارے دوستوں، یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور مستند اور کتابوں سے آخذ کردہ عمل ہے۔ رزق اور دولت کے ایسے ایسے اسباب بنیں گے کہ آج اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کا احاطہ کر لیں، یقین جانیں غربت کی پریشانیوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اگر آپ لوگ دھیان سے پڑھ لیتے ہیں، آپ لوگوں کی غریبی کا اگر کوئی مذاق بنا رہا ہے تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اپنا دل بالکل بھی چھوٹا مت کرنا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو آج وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ جس وظیفے کو پڑھنے والا مالا مال فوری طور پر ہو جاتا ہے، فوری طور پر اس کی زندگی میں پیسوں کی بارش ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ دنیا جہان میں کہیں بھی ہو، کہیں پر بھی موجود ہو، دنیا کے کسی کونے پر بھی ہو، وہاں سے پورے مکمل دل کے ساتھ اور اپنی یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو آپ لوگ تنہائی میں بیٹھ کر کر لیں۔ یقین جانیں یہ ویڈیو آج کسی بھی غریب کو غریب نہیں رہنے دے گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کو بالکل ٹینشن فری کر دے گا۔ آج کا عمل بڑا ہی آسان طریقہ ہے اور آسان طریقے سے ہی سمجھاؤں گا۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے اور بالکل مختصر سے وقت کا یہ وظیفہ ہے، اور ایسا وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، اس وظیفے کو جس کسی انسان نے بھی پڑھا اس انسان کا ہر مسئلہ حل ہو گیا، ہر اس کی پریشانی دور ہو گئی۔ یہ وظیفہ وہ جامع وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا بالکل حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ اس وظیفے کے اندر اللہ پاک نے غیب کے خزانے پوشیدہ رکھ دیے ہیں کہ آپ لوگ بالکل بھی اپنی ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن باطنی نگاہ سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ نے انتہائی دھیان کے ساتھ کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں، بلکہ یہ وظیفہ تو اتنا آسان ہے کہ آپ کا گھر کا بچہ بھی اس عمل کو اگر کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیے گا، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 1 بار ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 2 بار ہوئے۔ اسی طرح سے تیسری بار بھی آپ نے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ لوگوں نے تسمیہ، تعوذ اور تسمیہ 3 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، اگر پہلے آپ لوگ ویڈیو اسکپ کر کر کے دیکھ رہے تھے تو کوئی بات نہیں، لیکن اب بالکل بھی ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو بالکل بھی آگے بڑھا کے مت دیکھیے گا۔ تو پیارے دوستو، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ چھوٹے سے چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے تو وہ زیادہ مجرب ہے کیونکہ اس کے فیوز و برکات بھی زیادہ ہے۔ تو آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस तरह से आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी को 3 मरतबा, कम अज कम 3 मरतबा, 7 दफ़ा, 11 मरतबा, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन कम से कम 3 मरतबा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िएगा और सूरतुल कौसर को पढ़ लीजिएगा सिर्फ 3 मरतबा। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आप लोगों ने 3 मरतबा सूरतुल कौसर को सीधे हाथ पर पढ़ लेना है। प्यारे दोस्तों, मेरी गला थोड़ा सा खराब था, तो इस वजह से शायद मैं आपको बताने में थोड़ा मुश्किल महसूस कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी आवाज़ की वजह से आपको परेशानी का भी सामना हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, दिल से अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा अगर आप लोग को सुनने में थोड़ा मसला हो रहा है, क्योंकि मेरे दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन क्या करूं, आपके लिए वज़ाइफ रोज़ाना लेकर आने होते हैं, तो लिहाजा मैं वजीफ़ा लेकर हाजिर हो गया हूँ। तो अगर कुछ सुनने में और मेरे बोलने में गलती हो जाए तो अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमाए, बिलखुसूस मुझे माफ़ फरमाए और जल्द अज जल्द शिफा याब फरमाए, ताकि मैं अपने व्यूवर्स के लिए अच्छे अच्छे वज़ाइफ लेकर आता रहूं। तो प्यारे दोस्तों, सूरतुल कौसर को 3 मरतबा पढ़ लीजिएगा, और दुरूद पाक जो आपने पढ़ा 3 मरतबा, उसके बाद फिर आप लोगों ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और बिस्मिल्लाह के साथ ही सूरतुल कौसर पढ़ ली। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। यानी कि पहले सूरतुल कौसर पढ़ी, उसके बाद सूरतुल इखलास पढ़ लीजिएगा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, 3 मरतबा आप लोगों ने सूरतुल इखलास ही पढ़ ली। उसके बाद सूरतुल इखलास जब आप लोगों ने पढ़ लिया, अजीज साथियों, बहनों, बुजुर्गों, आप लोग पढ़ लें, तो अब आपको क्या करना है ये अच्छी तरह से समझ लें। अब आखिर में आपको जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम हैं। अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम है, एक अल्लाह पाक का जाती नाम है या अल्लाहु, और एक अल्लाह पाक का सिफाती नाम है या गनीयु। आपने इस वजीफे को सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, अगर आपके पास तस्बीह मौजूद नहीं है तो, वरना आप लोग तस्बीह में पढ़ सकते हैं। अगर तस्बीह ना हो तो फिर आप लोग अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लीजिएगा। या अल्लाहु या गनीयु ये 1 हुआ, या अल्लाहु या गनीयु ये 2 हुए, या अल्लाहु या गनीयु ये 3 हुए। इस तरीके से आप लोगों ने एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा आप लोगों ने या अल्लाहु या गनीयु पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ना है, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। इसको सिर्फ 33 मरतबा आप लोगों ने पढ़ लेना है, सिर्फ 33 मरतबा इस लोगों को पढ़ लीजिएगा। ये आखिरी वजीफा है। उसके बाद आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। जो दुरूद पाक आप लोगों ने शुरुआत में पढ़ा, अगर आप लोगों ने छोटा दुरूद पाक पढ़ा है तो छोटा पढ़िएगा, अगर आप लोगों ने बड़ा पढ़ा है तो आप लोग बड़ा पढ़िएगा। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ सदकाए जारिया की नियत से लाजमी शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरा बहन भाई अभी तक मेरी इस वीडियो को देख रहा है, अल्लाह पाक उन सब की तमाम परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह पाक उन सब के लिए एक बेहतरीन मामला फरमाए। अल्लाह पाक उन सब के लिए रोजी रोजगार का बेहतरीन बंदोबस्त फरमाए। अल्लाह पाक जिनका घर नहीं है, अल्लाह पाक उन सब का घर अता फरमाए। अल्लाह पाक उन सब के लिए बेशुमार की आसानियां फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको बार बार हज के लिए बुलाए, उम्रे के लिए बुलाए, और अल्लाह पाक हम सब से वो काम ले ले जिस काम के लिए अल्लाह पाक ने हमें पैदा फरमाया है। तो प्यारे दोस्तों, फ़लस्तीनों के जो हमारे मुसलमान भाई हैं उसके लिए दुआ करना हरगिज़ भी नहीं भूलिएगा। अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, और इस पूरी दुनिया में जहाँ पर भी मुसलमान खसारे का शिकार है, या फिर परेशानी में है, या फिर तंग दस्ती के आलम में है, अल्लाह पाक उन सब की गैब से मदद फरमाए। अल्लाह पाक इस्लाम का बोलबाला फरमाए। अल्लाह पाक मुसलमान का बोलबाला करे और कुफर का मुकाला करे। और जो भी खुफिया तंजीम है जो अभी तक बरसरे बेकार है और मुसलमानों को मिटाने की कोशिशों में लगी रहती हैं, आप लोग तो भेड़ बकरियां तक तो नहीं काट पाए,
مسلمانوں کو کیا کاٹ پاؤ گے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں پھر ہمیں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔